حضرت جا چکے ہیں، اب کھڑے ہونے کا انتظار نہیں، اب بیٹھ جائیے، ایک عالم دین کا خطاب سماعت فرمائیں۔ زندہ باد کرم۔ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں ہوتے، اب ان سے امید مت رکھیے۔ آپ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی لوگ تھوڑی سی باتیں آپ سماعت کر لیجیے۔ میں کیا کہوں گا، کیا کہتا، کیا کہنے جا رہا ہوں، اس چکر میں آپ کو نہیں پڑنا ہے۔ حالات کچھ ایسے کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، سارا شیڈول بدل جاتا ہے، سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آپ نے سوچا کچھ، ہو گیا کچھ۔ آپ کے سوچنے اور سمجھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ مجھ کو جو افسوس ہے وہ اس بات کا افسوس ہے کہ جناب غلام غوث غزالی ابھی انہوں نے آپ کی خدمت نہیں کی ہے۔ آپ کے لیے بہت پرانے وہ نہیں ہیں، ان کو آپ لوگ محبتوں سے سنتے ہیں۔ یہ میری خواہش تھی، میں تو ابھی بھی چاہتا ہوں علامہ اختر رضا ضیائی صاحب اگر اجازت دے دیں تو ابھی بھی میں مائک چھوڑ دیتا ہوں، پہلے ان سے پڑھا دیجیے۔ آپ میں سچی بات بتا رہا ہوں، مہمان ہے وہ، مہمان تو میں بھی لوگوں کے لیے ہوں، مگر ایک شاعر کے لیے جو ذہن چاہیے، جو ماحول چاہیے، وہ شاید آپ اب نہ دے سکتے۔ بولیے سچ بول رہا ہوں کہ نہیں؟ جی آپ کی محبت ہے حضرت، زندہ باد۔ حضرات بس چند ہی لوگ صحیح، مگر انہیں بھی آپ محبتوں سے ضرور نوازیے، انشاءاللہ ضرور سنیں گے، انہیں دل برداشت سنیں گے انشاءاللہ۔ چند باتیں آپ سماعت کریں۔ سرکار غوث اعظم کے ذکر کی محفل میں آپ آئے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ آپ سرکار مجاہد ملت سے اٹوٹ محبت فرماتے ہیں۔ عرس کا موقع بڑا قریب ہے، سرکار مجاہد ملت اپنی محبتوں کا یہ صدقہ آپ کو عطا فرمائے، صلہ عطا فرمائے کہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالی عزت کے ساتھ رکھے اور آخرت میں سرکار مجاہد ملت کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرات آئیے چند باتیں آپ سنیے۔ پائی پائی خرید لی میں نے، پائی پائی خرید لی میں نے، پائی پائی خرید لی میں نے، ہر کمائی خرید لی میں نے، پائی پائی خرید لی میں نے، ہر کمائی خرید لی میں نے، غوث کے در کا میں بھکاری ہوں، بادشاہی خرید لی میں نے، غوث کے در کا میں بھکاری ہوں، بادشاہی خرید لی میں نے، پائی پائی خرید لی میں نے، ہر کمائی خرید لی میں نے، غوث کے در کا میں بھکاری ہوں، بادشاہی خرید لی میں نے۔ اور کب امیروں میں خوش رہتے ہیں، ہم فقیروں میں خوش رہتے ہیں، کب امیروں میں خوش رہتے ہیں، ہم فقیروں میں خوش رہتے ہیں، اور میرے ہاتھوں میں جو لکیریں ہیں ہر لکیروں میں خوش رہتے ہیں، ہر لکیروں میں خوش رہتے ہیں، میرے ہاتھوں میں جو لکیریں ہیں ہر لکیروں میں خوش رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اشعار
بہت سنانے کو جی چاہتا ہے، مگر آئیے چند باتیں آپ سن لیجئے۔ اشعار آپ شعراء کرام سے سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، پھر جناب غلام غوث غزالی سے بھی آپ بھرپور نعت ہائے نبوت و رسالت اور منقبت کے اشعار سماعت فرمائیں گے۔ چند باتیں میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات، میں نے یہ سیکھا ہی لگی ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہوں میں، آپ ناراض بھی ہو جائیں گے تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ غم تو تب ہوگا جب ہمارا آقا ہم سے ناراض ہو، ہمارا اللہ، ہمارے اللہ کی، ہم سب کے پالنہار کی رحمت ہم سے روٹھے، ہمیں اس وقت خوشی حاصل ہوتی ہے جب کوئی ناراض ہو تو ہو، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو، ہمارے آقا ہم سے راضی ہو۔ آج یہ میں اللہ و رسول کی رضا کی خاطر چند باتیں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، آپ بھی محسوس کرو گے یہ مولوی بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے، کبھی ہمارے ہت میں باتیں نہیں کرتا، کبھی ہماری اچھائی کی باتیں نہیں کرتا، کبھی ہماری خوبیوں کے تذکرے نہیں کرتا، کبھی ہمارے حسن و جمال کی باتیں نہیں کرتا، کبھی ہمارے سخاوت کی بات نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں پیارے مسلمانوں، ارے میں نہیں کرتا تو کیا کرتا؟ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی جب بات کرو تو مصطفیٰ کے سخاوت کی بات کرو، مصطفیٰ کے حسن کی بات کرو، مصطفیٰ کے کردار کی بات کرو، مصطفیٰ کی اچھائی کی بات کرو، مصطفیٰ کی خوبیوں کے تذکرے کرو۔ اللہ کرے ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو، جب زبان کھلے تو مصطفیٰ کی تعریف میں کھلے، زبان کھلے تو اللہ کی حمد میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مصطفیٰ۔ آپ سرکار غوث اعظم کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں، بہت دیر سے آپ کرامت بھی سنتے رہے، مگر مولوی جنید آپ کو کرامت سنانے نہیں آیا ہے۔ کرامت سنتے سنتے آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کا ذہن بوڑھا ہو چکا ہے، آپ کی فکر بوڑھی ہو چکی ہے، نہ جانے کتنے کرامتیں آپ نے سن لی۔ غوث اعظم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کرامت ہے، مگر آج غوث اعظم کی زندگی کے مجاہدے سنو، وہ غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم کی زندگی آپ دیکھو۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں اپنی زندگی کے مجاہدے سنا دوں تو تیرا کلیجہ پانی پانی ہو جائے گا، تیرا کلیجہ پانی پانی ہو جائے گا۔ سرکار غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں، میری زندگی کے بڑے مجاہدے نہیں، ایک چھوٹا مجاہدہ میں سناتا ہوں تم لوگوں کو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، یہ میری زندگی کا سب سے چھوٹا مجاہدہ ہے۔ میں 1 سال تک ٹھوس غذائی چیزیں کھاتا رہا، ٹھوس غذائی چیزیں کھاتا رہا، ٹھوس چیزوں کا استعمال کرتا رہا، کھاتا رہا، مگر ایک قطرہ پانی نہیں پیا۔ 1 سال تک ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں اتارا، صرف ٹھوس غذائی چیزیں کھاتا رہا۔ اللہ اکبر، وہ سرکار غوث اعظم پانی کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ صرف غذا کا استعمال ہو رہا ہے، صرف کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی ٹھوس چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، نرم چیزوں کا استعمال بھی نہیں کرتے، جو ٹھوس چیزیں ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں 1 سال تک پانی نہیں پیا، صرف کھانا کھاتا رہا۔ جب 1 سال پورا ہو گیا، میں نے کھانا چھوڑ دیا، اب میں نے پانی پینا شروع کیا۔ 1 سال تک صرف پانی پیتا رہا، کھانا میں نے بند کر دیا، کھانا میں نے چھوڑ دیا، کھانا نہیں کھایا، ایک دانہ حلق کے نیچے نہیں اترنے دیا۔ میری طرف آپ کی توجہ ہو، آپ کا دھیان میری طرف ہو، میں جانتا ہوں اب کوئی آنے والا نہیں ہے، مگر میں صبر اس لیے کرتا ہوں، جہاں کم ہوتا ہے وہی دم ہوتا ہے۔ جو عقل مند لوگ تھے وہ چلے جا چکے ہیں، ہمیں عقل مندوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیوانوں کی ضرورت ہے۔ جو دیوانے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، جو دیوانے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں۔ غوث اعظم کا دیوانہ وقت کا تعین نہیں کرتا، جب چاہو اسے بلا لو۔ غوث کے نام پہ دوڑے چلے آتے ہیں، غریب نواز کے نام پہ دوڑے چلے آتے ہیں، مجاہد ملت کے نام پہ دوڑے چلے آتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی سنو، غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، 1 سال تک کھاتا رہا، پانی نہ پیا، اور جب 1 سال پورا ہو گیا تو پھر میں نے پانی پینا شروع کیا۔ اب کھانا نہیں کھاتا، کھانا میں نے
बंद कर दिया, एक दाना हलक के नीचे उतरने नहीं दिया, सिर्फ पानी पी पी कर गुजारा किया। सवाल पैदा होता है, ए मेरे पीरे पीरा, ए सरकार शाहे जीना, आप बताइए तो सही, आखिर आपने अपनी जिंदगी में यह फलसफा क्यों अपनाया? जब खा रहे तो सिर्फ खा रहे थे, और खाना जब छोड़ा तो सिर्फ पीने लगे। आखिर इसकी वजह क्या है? इसका सबब क्या है? गौसे आदम इरशाद फरमाएंगे, मैं खाता इसलिए नहीं हूं कि पेट भरा जाए, खाता इसलिए हूं कि जिंदा रहो और अल्लाह की तस्बीह करो, खाता हूं इसलिए कि जिंदा रहो ताकि अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की किबरियाई बयान करो। खाता भी हूं तो अल्लाह की रजा के लिए खाता हूं, पीता भी हूं तो अल्लाह की रजा के लिए। नारे रब्बीर, नारे रिसालत, शान औलिया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, एक साल तक सिर्फ खाता रहा, फिर खाना बंद किया, पानी पीना शुरू किया, एक साल तक पानी पीता रहा। जब 2 साल पूरे हो गए ना, तो फिर खाना भी बंद किया, पानी भी पीना बंद किया। अब मैं जंगल का रास्ता अख्तियार किया, जंगल चला गया। जंगल जब पहुंचा तो घास की पत्तियां शुरू किया खाना, घास की पत्तियां खाना शुरू किया, दरख्तों के पत्तियां खाना शुरू किया, सिर्फ दरख्तों की पत्तियां खा रहा था, पानी भी नहीं पीता था, खाना भी नहीं खाता था। तीसरा साल चल रहा है, खाना भी बंद है, पानी भी बंद है, दरख्तों की पत्तियां खा रहे हैं, घास की पत्तियां खा रहे हैं, सिर्फ सांस की डोरी कायम रखने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ताकि सांस की डोरी टूट न जाए, सांस हमारी रुक न जाए, रूह हमारी निकल न जाए, इसलिए वो घास की पत्तियां खा रहे हैं। गौसे आदम फरमाते हैं, एक साल तक सिर्फ घास की पत्तियां खाता रहा, दरख्तों की पत्तियां खाता रहा, खाना भी बंद रहा, पानी भी बंद रहा। गौसे आदम के दिधा में, इस कान से न सुनना जो तेरे सर से लगा हुआ है, उस कान से सुनना जो तेरे सीने में रखा हुआ है, उस कान से सुनना जिसे दिल का काम कहा जाता है। अपने कलेजे पे हाथ रख के जरा सोचना, जिस गौस के हम दीवाने कहलाते हैं, जिस गौस के जिक्र की महफिल सजाए हुए हैं, गौसे आदम ने अपनी जिंदगी में हमें क्या दर्श दिया। गौस फरमाते हैं, 3 साल जब पूरे हो गए, दरख्तों की पत्तियां भी मैंने छोड़ दिया, अब दरख्तों की पत्तियां भी खाना छोड़ा, खाना भी हमने छोड़ा, पानी भी हमने छोड़ा। 3 साल पूरे हो गए, अब मैं जंगल से फिर चला, आबादी की तरफ आया। इस जुमले को सुनिएगा, आबादी की तरफ आया। गौसे आदम फरमाते हैं, जब मैं आबादी की तरफ आया, जो आम लोग रात में खाना खाया करते थे, रात में लोगों के लिए जो खाना बना करता था, खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता उसे छोड़ देता था सुबह के लिए, मगर वो खाना सुबह होते होते बदबूदार हो जाया करता, खाने के लायक नहीं रहता, उस खाने में गंध आ जाता, उस खाने में बदबू आ जाती। वो खाना जब सड़ जाता, लोग उसे कूड़े के ढेर पे फेंक दिया करते थे, इसलिए कि अब वो खाना खाने के लायक नहीं है। जो खाना बासी हो गया, उसमें अंदर बदबू आ गई, लोग उसे रद्दी खाना समझकर अपने कूड़े पे डाल देते थे। गौसे आदम फरमाते हैं, जब मैं जंगल से आबादी की तरफ आया तो लोगों के रद्दी फेंके हुए खाने उठा उठा के खाना शुरू किया। जो तुम फेंक देते हो गौसे आदम उसे खा रहे हैं, जो तुम फेंक देते हो गौसे आदम खा रहे हैं। जिस खाने को खाना जानवर पसंद न करे, अब्दुल कादिर जिलानी खा रहे हैं। गौसे आदम फरमाते हैं, लोगों के फेंके हुए रद्दी खाने 1 साल तक खाता रहा, ताकि सांस की डोरी कायम रहे, ताकि रूह मेरी निकले नहीं, ताकि सांस मेरी चलती रहे, ताकि मैं जिंदा रह सकूं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, रसूल की इताअत के लिए, रसूल की पैरवी के लिए, सुन्नतों पे अमल करने के लिए। इसलिए जिंदा रहना चाहता हूं कि अल्लाह की इबादत करूं, इसलिए जिंदा रहना चाहता हूं कि मुस्तफा की उम्मत की रहनुमाई करूं, इसलिए जिंदा रहना चाहता हूं कि अल्लाह की रजा हासिल कर सकूं। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, 1 साल तक लोगों के फेंके हुए रद्दी खाने खाता रहा। जब 4 साल पूरे हो जाते हैं, गौसे आदम फरमाते हैं, अब मैंने रद्दी खाना भी छोड़ा, घास की पत्तियां भी छोड़ा, मैंने ठोस ग़िज़ाई चीजें छोड़ा, मैंने पानी भी छोड़ा। अब मैंने खाना बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया, घास की पत्तियां भी बंद कर दिया, लोगों के रद्दी खाने भी खाना बंद कर दिया। अब मैं भूखा रहने लगा, कभी 3 दिनों तक भूखा रहता, कभी 11 दिनों तक भूखा रहता, कभी 40 दिनों तक भूखा रहता। ऐसा लगता था अब सांस की डोरी
टूट जाएगी, ऐसा लगता था अब रूह निकल जाएगी, ऐसा लगता था अब जान चली जाएगी। अब तो जुबान में हरकत भी लगी होती, अब तो बदन में ताकत भी लगी है, अब तो जिस्म में तवानाई भी लगी है। ऐसा लगता था मेरी रूह निकल जाएगी, मगर फिर भी खाना नहीं खाता, फिर भी मैं पानी को हाथ नहीं लगाता, फिर भी दरख्तों की पत्तियों को हाथ नहीं लगाता। कभी कभी 40 दिनों का अरसा गुजर जाता था, उसके बाद क्या करता, मैं मुजाहिदे करता रहा, मैं कोशिशें करता रहा, मैं मेहनतें करता रहा, ताकि अल्लाह का करम होता रहे, अल्लाह की रहमतों की बरसात होती रहे, अल्लाह की रज़ा हासिल होती रहे। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कभी कभी 3 महीने का अरसा गुजर जाता, और जब 3 महीने का अरसा गुजर जाता, आसमान की तरफ से दस्तरखान मेरे सामने उतरता था, आसमान की तरफ से दस्तरखान मेरे सामने उतरता, मगर मैं हाथ नहीं लगाता। नेमतें दस्तरखान पर होती थी, ग़िज़ाई चीजें दस्तरखान पर होती थी, मगर मैं उसे हाथ नहीं लगाता। 3 महीने का अरसा गुजर चुका है, खाना सामने रखा हुआ है, पानी सामने रखा हुआ है, नाते सामने रखा हुआ है, नेमतें रखी हुई है, हाथ नहीं लगाता। मैं देखता अब मेरी सांस टूट जाएगी, सांस की डोरी टूट जाएगी, अब मेरी जान निकल जाएगी, मगर मैं कहता था ऐ मेरे माबूद, ए पूरी कायनात के पालनहार, ए पूरी कायनात के परवरदिगार, तेरा अब्दुल कादिर उस वक्त तक खाना नहीं खाएगा जब तक तू अपने अब्दुल कादिर को खुद से न खिलाए, जब तक अब्दुल कादिर को तू अपने हाथ से खुद न खिलाए, जब तक तू अब्दुल कादिर को खुद से न खिलाए, अब्दुल कादिर खाना नहीं खाएगा। जरा सा तवज्जो मेरी तरफ, पानी की बोतल रख दीजिए, तवज्जो आखिरी जुमला सुन लीजिए। गौसे आदम फरमाते हैं मैं कहता ए मेरे परवरदिगार, अब्दुल कादिर खाने को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि तू खुद से न खिलाए। जब इतना कहता गैब से आवाज आती, अब्दुल कादिर खा लो ना, मैं नहीं खाता, अब्दुल कादिर खा लो ना, मैं नहीं खाता, अब्दुल कादिर खा लो ना, मैं नहीं खाता। आवाज आई अब्दुल कादिर, तेरे रब का तेरे ऊपर जो हक है उसी हक का वास्ता, अब तो खाना खा ले, अब तो खाना खा ले, तब मैं खाने को तभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, तेरा प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। ये शख्सियत गौसे आजम की है। परवरदिगार बड़े प्यार से फरमाता है अब्दुल कादिर अब दो खाना खा ले। कायनात में है कोई ऐसी शख्सियत जिसे रब इतने प्यार से खिलाए, जिसे रब इतनी मोहब्बत से खिलाए? कायनात में ढूंढ लो कोई ऐसा नहीं मिलेगा, कायनात में जायजा ले लो कोई नहीं मिलेगा। एक साथ अब्दुल कादिर की है जिसे परवरदिगार खुद बड़े प्यार से खिलाता है, हम सबका पालनहार बड़े प्यार से खिलाता है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब तवज्जो के साथ मेरी थोड़ी सी बातें सुन लीजिए, तकरीर खत्म कर दें। मैं चाहता हूं कि आप गुलाम गौस गजाली को सुनिए। हजरत आपको भी सुन रहे हैं, आपको भी बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं हजरत, पूरी तवज्जो है ना माशाअल्लाह। अब सुनेंगे इंशाअल्लाह, यकीनन ये गुलाम गौस साहब को भी सुनिएगा ना? बिल्कुल सुनेंगे। ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, थोड़ी सी बातें करता ये जाने वाले लोग नहीं है, जो जाने वाले चले गए, ये तो रहने वाले लोग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर जो खसारा आपका होना था वो हो गया, वो तो हो गया, वो तो देख लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। करम फरमा दे गौसे आदम तो कुछ भी हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आदम की एक बात और सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आयत करीमा की रोशनी में चंद बातें। तवज्जो है आपकी? आए आए। गौसे आदम के बचपने में एक खातून सरकार गौसे आदम के घर रहा करती थी, जिसको आया कहा करते हैं। खादिमा रहती थी, गौसे आजम को कभी खिलाती थी, बहलाती थी, फुसलाती थी। बचपने का आलम था, गोद में उठाती, कभी आंगन से बाहर भी चली जाती। आए हाय। जब गौसे आजम जवान हुए ना, तो वो एक रोज वो खातून आती है, वो औरत आती है और कहती है अब्दुल कादिर, बचपन की एक बात रह गई थी पूछने के लिए, याद आ गई वो बात, पूछने आ गई हूँ, बताओगे? पूछने आ गई हूँ, बताओगे? अब्दुल
القادر فرماتے ہیں اما پوچھنا کیا پوچھنا ہے؟ عبد القادر بتائے گا۔ پوچھنا اما، کہا عبد القادر کیا بتاؤں تجھے؟ ایک روز گود میں لے کے آنگن سے باہر چلی، باہر بچے کھیل رکھے تھے، آنکھ مچولی کھیل رکھے تھے۔ آنکھ مچولی کا مطلب یہ ہے کہ چند بچے گروہ میں قافلے میں ہوں، ایک بچے کی آنکھ پہ پٹی باندھ دی جاتی تھی اور تمام بچے پھر یہ کہتے تھے کہ مجھے تلاش کرو۔ سارے بچے چھپ جاتے تھے کہیں نہ کہیں، اور جس کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہوتی تھی ان سے یہ کہا جاتا اب تلاش کرو۔ ایک تو بچے چھپ بھی جاتے تھے اور آنکھ پہ اس کی پٹی بھی بندھی ہوئی ہوتی تھی، تو بھلا بتاؤ کیسے تلاش کرے گا جی؟ کیسے کوئی ڈھونڈے گا جی؟ وہ پریشان ہوتا، اس لیے کہ سب چھپ جاتا، اور چھپ جو جاتا تو چھپتا کی آنکھ پہ پٹی بھی بندھی ہوئی ہے تو پھر دیکھے گا ایسے ہی نہیں، اور اس پہ چھپ بھی جایا کرتے تو دو تلاش نہیں کر سکتے۔ عبد القادر اسی طریقے سے کھیل رہے تھے، تم بھی ان بچوں میں جا کے شامل ہو گئے، اور جب شامل ہوئے تو تیری بھی آنکھ پہ پٹی باندھی لوگوں نے، اور سارے بچوں نے کہا عبد القادر اب ہم لوگوں کو تلاش کرو۔ تو جو بچے جہاں چھپے تھے نا کوئی تلاش نہیں کر سکتا، مگر تیری آنکھ پہ پٹی تھی، جو بچے جہاں چھپے تھے تو سب کو ڈھونڈ لایا، تو نے سب کو تلاش کر لیا، آنکھ پہ پٹی بھی ہے اس کے باوجود سب کو تلاش کر لیا، اور جب تو نے سب کو تلاش کر لیا تو سب بچوں کو جمع کیا اور کہا اب تم لوگ مجھے ڈھونڈنا، تم لوگوں کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہوگی، آنکھیں تیری کھلی ہوئی ہوگی، مگر عبد القادر کو ڈھونڈنا، اب مجھے ڈھونڈو میں چھپتا ہوں۔ اتنا کہا تو نے، سارے بچے وہی موجود تھے، تو اچانک غائب ہو گیا، تو اچانک غائب ہو گیا۔ بچے تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، مگر نہ پا سکے۔ تو کہاں چلا گیا تھا؟ کہاں چلا گیا تھا تو کہیں چھپا بھی نہیں، اچانک کھڑے کھڑے غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا تھا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اما میں تو چاند میں جا کے چھپ گیا تھا، اور محبت سے اور محبت سے میں تو چاند میں جا کے چھپ گیا تھا اما۔ اچھا تو چاند میں جا کے چھپ گیا تھا؟ ہاں اما میں تو چاند میں جا کر چھپ گیا تھا۔ وہ سادہ ذہن کی خاتون تھے، عرض کرتی عبد القادر بیٹا ایک بات بتاؤ، تو چاند میں چھپ گیا تھا، یہ تو تیرے بچپن کی بات تھی، بتاؤ کیا ابھی بھی تو چاند میں چھپ سکتا ہے کیا؟ ابھی بھی تو چاند میں چھپ سکتا ہے کیا؟ سرکار غوث اعظم کے جملے سنو، غوث اعظم فرماتے ہیں اور میری اما سنو، وہ تو میرے بچپن کی کہانی تھی جو میں چاند میں چھپ جاتا تھا، اب تو بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، اب عبد القادر چاند میں نہیں چھپتا، اب تو ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپا رہتا ہے، ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپا، جناب نعرے تکبیر، چاند عبد القادر میں چھپا رہتا ہے۔ سبحان اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ غوث اعظم کی زندگی ہے، یہ غوث اعظم کی ذات ہے، یہ غوث اعظم کی شخصیت ہے۔ غوث اعظم با کرامت نہیں بلکہ زندگی کا ایک لمحہ کرامت ہی کرامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم ایسے ولی کے ماننے والے ہو، تم ایسے ولی کے عقیدت مند ہو، میرے دوستوں آپ کی زندگی بھی انوکھی ہونی چاہیے، آپ کی زندگی بھی بڑی نرالی ہونی چاہیے۔ اب یہاں سے آپ 20 سے 25 منٹ کی گفتگو سنیے، توجہ ہے آپ کی؟ سنیں گے نا آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا سنیے، میں میلاد شریف کی محفل میں بھی چند لوگ ہوتے ہیں نا، اتنے لوگ تو ہوتے بھی نہیں ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں میلاد شریف کی محفل میں، مگر میں تقریر اسی انداز کی کرتا ہوں، مجھ کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے سامنے کتنے لوگ ہیں۔ جب ذکر کی محفل ہوتی ہے تو مخلوق خدا کی بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے، ہم دیکھے جاتے ہیں، مگر اللہ کے فرشتوں کی بارات جب اترتی ہے تو ہم اسے نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ سنو نہ سنو، اللہ کے فرشتے تو سماعت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب ملاحظہ فرمایا جا رہا ہے، سب خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کون بندہ تیرا کس حال میں ہے؟ میرے مالک تیرا فلاں بندہ اس حال میں ہے، تیرا فلاں بندہ سبحان اللہ بول رہا ہے، تیرا فلاں بندہ الحمدللہ بول رہا ہے۔ اب آج یہ توجہ سے میری تھوڑی سی باتوں کو سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میری باتوں میں کڑواہٹ ضرور ہوگی، میری باتوں میں تلخی ضرور ہوگی، جملے تھوڑے سخت ہوتے ہیں
मौलवी जुनैद के, मगर सच बोलने का आदी हूँ, सच बोलता हूँ, हक बोलता हूँ। आप भी सच सुना कीजिए, हक सुना कीजिए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो आपको धोखा दे रहा है जो झूठी चापलूसी करके चला जाता है, जो झूठी तारीफ आपकी करके चला जाता है, बात बात पे आपको जन्नत की सनद दे के चला जाता है। याद रखना इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती है, जन्नत पाने के लिए बड़ी कोशिशें करनी पड़ती है। अगर इतनी आसानी से जन्नत मिल गई होती तो नबी के सहाबा जंग में क्यों उतरते, नबी के सहाबा गर्दन क्यों कटाते, नबी के सहाबा शक्बेदारी क्यों करते, कोई तहज्जुद गुजार भी क्यों होता। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किलों से जन्नत मिलती है। कोशिशें करो, मेहनतें करो, सच बोला करो, वादा वफा किया करो, अल्लाह की रजा के खातिर जिया करो, तब कहीं जाकर जन्नत मिलेगी। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया। माल के चक्कर में तुम तबाह हो गई, माल के चक्कर में तुम बर्बाद हो गई, माल के चक्कर में तुम कब्र तक जा पहुंचे, माल के चक्कर में तुम अपने आप को बर्बादी की तरफ पहुंचा दिया। याद रखना इंसान माल कमाने के चक्कर में रहता है, पैसों कमाने के चक्कर में रहता है, सरमाए को जमा करने की फिक्र में रहता है। माल जमा करो, पूरी जिंदगी माल की फिक्र लगी रहती है। माल जमा करो, माल जमा करो, पैसे जमा करो, सरमाया जमा करो, बिल्डिंग बनाओ, 2-4 गाड़ियां खरीदो, अपने घर को सजाओ, अपने घर को बड़ी बिल्डिंग बनाओ। यही तो इंसान की फिक्र है। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। कौन कहता है माल न कमाओ, माल कमाना है, मगर जरा सा 2 मिनट मेरी गुफ्तगू को सुनिए, आप उसके बाद फैसला कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है, मेरी बात तो नहीं है नहीं, मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कही हुई बात नहीं कर रहा हूँ, अपने दादा की कही हुई बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बाप की कही हुई बात नहीं कर रहा हूँ, परवरदिगार की कही हुई बात है ये। परवरदिगार फरमा रहा है माल की कसरत ने तुझे तबाह कर दिया, माल की कसरत ने तुझे बर्बाद कर दिया, ज्यादा माल ने तुझे तबाह करके रख दिया। पूरी जिंदगी माल माल करते रहे, माल कमाते रहे, जमा करते रहे, जमा करते रहे, तेरी आंख बंद हो गई, माल पड़ा का पड़ा रह गया, आंखें तेरी बंद हो गई, माल पड़ा का पड़ा रह गया, सांसें तेरी टूट गई, तेरा सारा का सारा सरमाया धरा का धरा रह गया। शायद तूने ये सोचा होगा माल इसलिए कमाओ, हम मर भी जाएंगे तो मेरे बच्चों के काम आएंगे, मगर वो माल जो तेरा बचा हुआ था, तेरी आंखें जब बंद हो गई थी, तेरे बच्चों ने उस माल को इस्तेमाल किया। याद रखना बच्चे भी तेरी राह पे चल पड़े थे, वो भी पूरी जिंदगी माल माल करता रहा, उसकी भी आंखें बंद हो गई, माल पड़ा का पड़ा रह गया, माल काम न आया। तुमने माल कमाया दूसरों की खातिर, हिसाब तुझे देना पड़ेगा, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। इतना माल कमाओ हिसाब देने में दुश्वारी न हो सके। माल के चक्कर में तुझे तबाह कर दिया, माल की तबाही ने तुझे बर्बाद कर दिया। माल माल करते रहो, माल जमा करते रहे, जमा करते रहे, पैसे जमा करते रहे, मगर हमारे काम ना आए, हमारे काम ना आए। मुहतरम दोस्तों, अल्लाह फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। पूरी जिंदगी माल कमाया, फिर तुम कब्र में चले गए, माल तेरा काम ना आया, पैसे तेरे काम ना आए, बिल्डिंग तेरी काम ना आई, महल तेरा काम नहीं आया। काम क्या आना था, काम क्या आना था। आओ थोड़ी सी बातें आप मोहब्बतों से सुन लो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जुमले मेरे तल्ख होंगे जरूर, मगर याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ। खुदा की कसम, आपका दुश्मन वो है जो आपकी जिंदगी के किरदार की खराबी देखकर भी आपको नहीं बताता कि तुम गलत रास्ते पे चल चुके हो। वो आपका दुश्मन है जो आपको जहन्नम की राह से रोककर जन्नत की राह पे नहीं लगाता। दोस्त आपका वो है जो आपको गुनाहों से रोककर सवाब के रास्ते पे लगाता है, जो नेकियों के रास्ते पे लगाता है, वो आपका दोस्त है। मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे नौजवान दोस्तों, याद रखना आपका मैं दुश्मन नहीं हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। मोहब्बत से मेरे जुमले सुनोगे तो महसूस करोगे मौलवी जुनैद शायद सिर्फ मेरी बात कर रहा है। हर आदमी के महसूस
محسوس کرے گا کہ صرف میری بات کر رہا ہے رات اس لیے کہ یہ خرابی سب میں ہے. اللہ فرماتا ہے کثرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے اے مولوی یہ تو بتاؤ پھر کیا مال ہم نہ کمائیں, کیا ہم پیسے نہ کمائیں, کیا ہم دولت نہ کمائیں, کیا ہم سرمایہ جمع نہ کریں؟ میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے. تم نے آیت کا مفہوم سمجھا ہی نہیں. مال نہیں کماؤ گے تو بات نہیں بنے گی, پیسے نہیں کماؤ گے تو بات نہیں بنے گی, روپے جمع نہیں کرو گے تو بات نہیں بنے گی. کماؤ ضرور کماؤ, پیسے بھی کماؤ, روپے جمع کرو, سرمایہ جمع کرو. اگر تم پیسے نہیں کماؤ گے, بولو پیسے نہیں کماؤ گے, تم اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھ سکو گے؟ پیسے نہیں کماؤ گے, اپنے بچوں کی تربیت کیسے ہو پائے گی؟ پیسے نہیں کماؤ گے, غریبوں کا سہارا کون بنے گا؟ پیسے نہیں کماؤ گے, بیواؤں کا درد کون سنے گا؟ پیسے نہیں کماؤ گے, مجبوروں کی مدد کون کرے گا؟ پیسے نہیں کماؤ گے, مسجد کی تعمیر کیسے ہوگی؟ پیسے نہیں کماؤ گے, مدرسے کی تعمیر کیسے ہوگی؟ پیسے کماؤ, مگر ایسا پیسہ کماؤ, ایسی دولت کماؤ جو دولت تجھے جنت کی راہ پہ لگا دے, ایسی دولت کو ٹھوکر مار دو جو تجھے جہنم کی راہ پہ لگاتا ہو, جو تجھے جہنم کی راہ پہ لگا دے. ایسی دولت کو ٹھوکر مار دو جو تجھے خدا کی رحمتوں سے دور کر دے, رسول کی رضا سے دور کر دے. ایسی دولت کماؤ جو دولت تجھے خدا کی رضا حاصل کرا دے, جو دولت تجھے جنت کی راہ پہ لگا دے. ایسی دولت توجہ ہے آپ کی؟ بولے کہ نہیں بولے؟ ختم کر دیں. ایسی دولت کماؤ, ایسی دولت کماؤ, ایسی دولت کماؤ جو دولت تجھے اللہ کی رضا حاصل کرا دے, جو دولت تجھے جنت کی راہ پہ لگا دے, جو دولت تجھے رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرا دے, جو دولت تجھے غوث اعظم کے قریب کر دے, جو دولت تجھے مجاہد ملت کے قریب کر دے, جو دولت تجھے غریب نواز کے قریب کر دے, جو دولت تجھے محبوب الہی کے قریب کر دے. ایسی دولت کماؤ جو دولت تجھے حبیب ملت کا دوست بنا کے رکھے, حبیب ملت کا ساتھی بنا دے, حبیب ملت کا قریبی بنا دے. ایسی دولت کو ٹھوکر مار دے جو تجھے جہنم کی راہ پہ لگاتا ہو, جو نبی کا دشمن بنا دیتا ہو, جو نبی کا گستاخ بنا دیتا ہو. ایسی دولت ہمیں نہیں چاہیے, ایسی دولت چاہیے جو اللہ کی رضا حاصل کرا دے, جو رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرا دے. کثرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا. ہمیں ہلاکت کی طرف نہیں جانا ہے, ہمیں تباہی کی طرف نہیں جانا ہے, ہمیں بربادی کی طرف نہیں جانا ہے. ہمیں جانا ہے اچھائی کی طرف جانا ہے, ہمیں جانا ہے جنت کی راہ پہ جانا ہے, ہمیں جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے, ہمیں جانا ہے رسول اللہ کی خوشنودی کی خاطر جینا ہے. توجہ سے چند باتیں اور سنیں. ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5-7 منٹ اور بولیں. ایک فقیر سے کسی نے پوچھا بتائیے کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. فقیر کامل نے کہا, اللہ والے نے کہا, اللہ کے ولی نے کہا ارے یہ تو بڑا آسان ہے. کہا آسان ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے, آسان ہے تو سمجھا کیوں نہیں دیتے, آسان ہے تو پوچھا کیوں نہیں دیتے. کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ غور سے سنیے گا میرے نوجوان دوستو. اس وقت میرے سامنے 90% صرف نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو قوم کا مستقبل ہے, اور جو اچھا معاشرہ بنا سکتا ہے, جو ایک اچھا سماج بنا سکتا ہے. بوڑھوں سے اچھا سماج نہیں بنتا, بوڑھوں سے اچھی سوسائٹی نہیں بنتی. بوڑھوں کے کردار سے, ضعیفوں کے کردار سے, بزرگوں کے کردار سے اچھا معاشرہ تیار نہیں ہوتا. جوانوں کے کردار سے معاشرہ تیار ہوتا ہے, جوانوں کے کریکٹر سے معاشرہ تیار ہوتا ہے, جوانوں کی خوشدلی سے اور خوش اسلوبی سے ایک اچھا سماج اور ایک اچھی سوسائٹی قائم ہوتی ہے. میں نوجوان دوستوں سے عرض کروں گا تیری زندگی بڑی اچھی زندگی ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ
شاید ہم لوگوں کی ابھی جوانی ہے, ہم لوگ ابھی جوان ہیں, ہماری عمر تو 20 سال کی ہے, ہماری عمر 25 سال کی ہے, ہماری عمر ابھی 30 سال کی ہے, 35 سال کے ہو جائیں گے مسجد جائیں گے, 35 سال کے ہو جائیں گے مسجد جائیں گے, 40 سال کے ہو جائیں گے تلاوت کریں گے, 50 سال کے ہوں گے تب تہجد پڑھیں گے. ابھی تو آوارگی کا وقت ہے, ابھی تو گناہوں کا وقت ہے, ابھی تو خطاؤں کا وقت ہے. میں کہتا ہوں نہیں, آوارگی کا وقت نہیں ہے, خطاؤں کا وقت نہیں ہے, گناہوں کا وقت نہیں ہے, عیاشی کا وقت نہیں ہے. یہی وقت ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے, یہی وقت ہے جہاں بندگی کی جاتی ہے, یہی وقت ہے جہاں ریاضت کی جاتی ہے, یہی وقت ہے جہاں مجاہدے ہوتے ہیں. یاد رکھنا پیارے مسلمانوں, یاد رکھنا جوانوں کو جب جوانی میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے. فقیر نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے بتانا کہ کافر کون ہوتا ہے, مومن کون ہوتا ہے. کہا جلدی سے بتائیے نا, بتائیے کہ کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے. اس اللہ والے نے کہا, اس اللہ کے ولی نے کہا سنو, جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے, جو کافر ہوتا ہے اپنے من کی بات کرتا ہے. ایک ایک جملے سنیے گا. جو کافر ہوتا ہے اپنی طبیعت کی بات کرتا ہے, اپنی مرضی کی بات کرتا ہے, اپنے من کی بات کرتا ہے, اپنے ارادے کی بات کرتا ہے, اپنے ارادے کی بات کرتا ہے, اپنی فکر کی بات کرتا ہے. جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. دل نے جو چاہا وہ کر لیا, دل نے چاہا جھوٹ بولنے کو چاہا جھوٹ بول لیا, شراب پینے کی طبیعت ہوئی پی لیا, خطا کرنے کی طبیعت ہوئی خطا کر لیا, زنا کرنے کی طبیعت ہوئی کر لیا. وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے. جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے, وہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے, وہ اپنی مرضی سے سوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے جاگتا ہے, وہ اپنی مرضی سے سفر کرتا ہے, وہ اپنی مرضی سے رزق کماتا ہے, وہ اپنی مرضی سے حکام کرتا ہے. جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے من کی بات کرتا ہے, اپنی مرضی کی بات کرتا ہے, اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی بات نہیں کرتا بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ گزار دیتا ہے, خدا کی مرضی پہ گزار دیتا ہے. لاجواب مومن ہوتا ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ گزار دیتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سچ بتائیے گا, آپ اپنی مرضی سے نہیں جی رہے ہیں؟ ہم بولو اپنی مرضی سے جی رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو اپنی مرضی سے چل رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو اپنی مرضی سے سفر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنی مرضی سے ہم رزق حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں, خدا کی مرضی سے جینے کی ضرورت ہے. خدا کی مرضی پہ چلو, خدا کی مرضی پہ جیو, خدا کی مرضی پہ چلو, خدا کی مرضی پہ سفر کرو. اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی رضا پہ چھوڑ دو, خدا کی مرضی پہ چھوڑ دو. ہم خدا کی مرضی کی زندگی جی رہے ہوتے جھوٹ نہیں بولتے, رب کی مرضی کی زندگی جی رہے ہوتے سجدہ نہیں چھوٹتا, رب کی مرضی کی زندگی جی رہے ہوتے تلاوت ہم سے نہیں چھوٹتی, رب کی مرضی کی زندگی جی رہے ہوتے ہماری نگاہیں آوارہ نہیں ہوتی, رب کی مرضی کی زندگی جی رہے ہوتے ہم عیاش نہیں ہوتے, رب کی مرضی کی زندگی جی رہے ہوتے ہماری ناک ہم کے سر سے دوپٹہ نہیں کرتا. ہم اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں. اور دو چار سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کثرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا. اب جائزہ لیجیے, سماج کا جائزہ لیجیے, پڑوس کا جائزہ لیجیے, محلے کا جائزہ لیجیے, اپنے قافلے کے لوگوں کا جائزہ لیجیے, اپنے محلے اور قصبے کے نوجوانوں کا, بوڑھوں کا, بچوں کا جائزہ لیجیے. ایک ایک آدمی کا, ایک ایک آدمی کی زندگی کا آپ محاسبہ کیجیے. دولت, کثرت مال کی طلب نے, دولت زیادہ ہو جانے کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا. اللہ فرما رہا دولت تھی نہیں, غربت کی زندگی تھی, سجدے ہو رہے تھے. بولیے نا سبحان اللہ. غربت کی زندگی تھی, سجدے ہو رہے تھے, تلاوت ہو رہی تھی, بندگی ہو رہی تھی. بس 5 منٹ آپ کا ٹائم لیتا ہوں, محبتوں سے سنیے. دولت بڑھی, سجدے چھوٹنے لگے, دولت اور بڑھی, نماز چھوٹنے لگی, دولت اور بڑھی, تلاوت چھوٹنے لگی, دولت اور بڑھی, اخلاص چھن گیا, دولت اور بڑھی, محبت چھن گیا, محبت چھن گئی, دولت اور بڑھی, پیار چھن گیا, خلوص لٹ گیا, دولت اور بڑھی, عیاش ہو گئے. دولت بڑھتی ہے آدمی گناہوں کا عادی ہوتا ہے, دولت اور بڑھتی ہے آدمی خطاؤں کی طرف جاتا ہے, دولت اور بڑھ جاتی ہے آدمی کوٹھے پہ جانا شروع کر دیتا ہے, دولت اور بڑھتی ہے آدمی آوارہ ہو جاتا ہے, دولت اور بڑھتی ہے آدمی شرابی ہو جاتا ہے, دولت اور بڑھتی ہے آدمی جواری ہو جاتا ہے, دولت بڑھتی ہے ماں کے سر سے دوپٹہ اتر کے کندھے پہ آ جاتا ہے, دولت اور بڑھتی ہے
छोटे होने लगते हैं। दौलत आज बढ़ती है, कंधे से भी दुपट्टा नीचे चला आता है। दौलत की कसरत ने इंसान को खुदा से कितना दूर कर दिया, रसूलुल्लाह से उम्मत को कितना दूर कर दिया। दौलत ने खुदा की रहमतों से मैं दूर कर दिया है, दौलत ने खुदा की रहमतों से दूर कर दिया। और दौलत कमाने वालों, दौलत कमाओ, मगर ऐसी दौलत जो अल्लाह की रजा हासिल करा दे, जो रसूलुल्लाह की दुआएं दिलवा दे, जो रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल करा दे। ऐसी दौलत ना रखो जो जहन्नम लेकर चली जाए। बस एक बात कहता हूं, तकरीर खत्म। दौलत कमाओ, मगर ऐसी दौलत कि वो दौलत रसूलुल्लाह को खुश कर दे। और जब रसूलुल्लाह खुश होते हैं तो जिसने खुश किया नबी को, उसके लिए नबी दुआ फरमाते हैं। अब जिसे नबी की दुआ मिल जाए, नसीबे का कितना धनी होगा जी, मुकद्दर का कितना बड़ा सिकंदर होगा जी, किस्मत का क्या कहना उसका जी, जिसके लिए नबी दुआ कर दे, जिसके लिए मेरे आका दुआ फरमा दे। सुभान अल्लाह, कैसे नबी को की रजा हासिल करेंगे, अल्लाह की रजा हासिल करेंगे। बस 5 मिनट की बात करता हूँ और तकरीर मेरी खत्म। कितने लोग सुनेंगे? तकरीर तो बड़ी लंबी हो सकती है, मगर मैं चाहता हूं आज गुलाम गौस गजाली को आप सुनिए और उन्हें एहसास दिलाइए कि हम लोग जिस तरीके से मोहम्मद अली फैजी साहब को सुने हैं, वैसे ही आपको भी सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आपकी मौजूदगी में हम सुनेंगे। इंशाअल्लाह आपका खादिम सलाम तक यही बैठा रहेगा। बच्चों से सुनिए आप, सरकार उस्माने गनी है, हाय हाय हाय, मदीने से चंद दिनों के लिए बाहर निकलते हैं। चंद दिनों के बाद मदीने वापसी होती है उस्माने गनी की। कौन है ये उस्माने गनी? मेरे मुस्तफा के तीसरे खलीफा का नाम उस्माने गनी है। हाय हाय हाय, उस्माने गनी 5 दिनों के बाद मदीने वापस आते हैं। कहीं गए हुए थे, वापसी मदीने में होती है। जैसे ही मदीने में कदम रखा, अजान की आवाज आई। घर नहीं गए उस्माने गनी, सीधे मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाते हैं। मस्जिद चले जाते हैं उस्माने गनी। अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी पहुंचते हैं, देखा मेरे आका मुसल्ले इमामत पर जा चुके हैं। नमाज का वक्त हो चुका है, जमात का वक्त हो चुका है। आका ने नियत बांधी, नमाज शुरू कर दी। तवज्जो से सुनिए, नमाज शुरू कर दी मेरे आका ने। उस्माने गनी भी पीछे से गए, मुसल्ले पे पहुंचते हैं, नियत बांध ली और उन्होंने भी आका की इब्तिदा में नमाज शुरू कर दी। मगर दिल में ख्याल चल रहा है, आका जल्दी से सलाम फेरे तो आका की सूरत देख लो, आका सलाम फेरे तो जलवाए जहां आरा की जियारत कर लो। कई दिनों से मुस्तफा को देखा नहीं था, कई दिनों से मुस्तफा की जियारत जो नहीं हुई थी, देखने को बेचैन थे, देखने को कर बेकरार थी आंखें। आका सलाम फेरे तो जल्दी से आका की जियारत हो। बहरहाल मेरे आका ने सलाम फेरा, नमाज मुकम्मल हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा, सबसे पहले उस्माने गनी ने मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया है, मुस्तफा के चेहरे की जियारत किया है। आका ने दूसरी तरफ सलाम फेरा। अब उस्माने गनी का दिल टूट गया, कलेजा पिघल गया, कलेजा फट गया। क्यों? अभी तो आका ने सलाम फेरा, मगर दिल क्यों डूबा जा रहा है? उस्माने गनी ने महसूस किया जैसे कि मेरे आका ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस्माने गनी ने महसूस किया आका की बातों में कमजोरी लग रही है, आका की बातों से नकाहत का असर वाज़ेह हो रहा है। ऐसा लगता है आका को कोई तकलीफ हो गई है, आका को कोई परेशानी हो गई है, दिल डूबा जा रहा है। कैसे पूछे आका से, मेरे आका क्यों आपकी बातों में कमजोरी है? जो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहा करता हो मुस्तफा जाने रहमत पर, आज मुस्तफा की बातों में कमजोरी हो तो भला वो कैसे खुश रह सकते थे? बड़ी तकलीफ भी उस्माने गनी को, आका की बातों में कमजोरी। किससे पूछा जाए, किससे कहा जाए? किनारे हजरत बिलाल खड़े थे, बिलाल का हाथ पकड़ा और ले गए किनारे। कहा बिलाल सच बताना, मेरे मुस्तफा को क्या तकलीफ हुई बता। तू तो मुस्तफा के साथ रहा करता है, तू तो मेरे आका के साथ रहा करता है, तू तो हर लम्हे मेरे नबी के साथ रहा करता है। बता मेरे आका को
क्या तकलीफ हुई है, बातों में कमजोरी क्यों है, आका के चेहरे से नकाहत का असर वाज़ेह क्यों हो रहा है। अर्ज करते हैं बिलाल उस्मान, ये बात मुझसे न पूछो, जाओ मुस्तफा के घर चले जाओ, वहां जाके मालूम कर लो। उस्मान गनी नबी के घर पहुंचे, सज्जदा आयशा सिद्दीका अपने घर में है। आवाज दिया अम्मी, अम्मी आयशा। जवाब मिला कौन? कहा मैं आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ, आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। हाँ उस्मान बोलो क्या बात है। हिम्मत जुटाई उस्मान गनी ने, हिम्मत जुटाई। अम्मी जान बताइए मेरी आका की बातों में कमजोरी क्यों है, आका की बातों में नकाहत क्यों है, आका का चेहरा उतरा उतरा मालूम क्यों हो रहा है। अम्मी जान बताइए ना, आप ही बता सकती हैं। हम तमाम मोमिनों की अम्मी जान सज्जदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जैसे ही इस जुमले को सुना है, उस्मान अर्ज करते अम्मी जान आप ही बता सकते हैं, बताइए मेरे आका को तकलीफ क्या हुई, बताइए मेरे आका को अज़ियत क्या हुई, बताइए मेरे आका को किस बात ने दुख दिया, आका की बातों में कमजोरी क्यों। हज़रत आयशा सिद्दीका का कलेजा दहल जाता है, चीख निकलती है और जवाब देती है उस्मान क्या बताऊं, 4 दिनों से तेरे नबी ने एक दाना नहीं खाया है, 4 दिनों से तेरे मुस्तफा भूखे हैं, तेरे आका ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, रोटी का एक टुकड़ा भी आका के हलक के नीचे नहीं उतरा। इतना सुनना था, चीख निकल जाती है उस्मान गनी की। दौड़े दौड़े अपने घर जाते हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आटे की बोरी उठाकर अपनी पीठ पर रखते हैं। वो उस्मान जिसके घर गुलामों की भीड़ लगी रहती थी, आज चूंकि कई दिनों से वो बाहर थे तो ज्यादा गुलाम तो नहीं थे, लेकिन उस्मान गनी ने जब आटे की बोरी उठाकर पीठ पे रखा था उस वक्त उनके घर में 20 गुलाम मौजूद थे। 20 गुलाम 20 के 20 दौड़ पड़े उस्मान गनी की तरफ, हाथ बांधे अर्ज करते हैं आका ये क्या गजब हो रहा है, आपका गुलाम आपके घर में मौजूद है, आटे की बोरी नीचे रखिए, वो फरमाइए कहाँ ले जाना है, आपका गुलाम हाजिर है, आपका खादिम हाजिर है। आका ये कयामत लगी तो और क्या है, आप आटे की बोरी उठा के ले जाएंगे, आका जल्दी बोरी नीचे रखिए, हम गुलामों को हुक्म फरमाइए ये आटे की बोरी कहाँ पहुंचाना है। उस्मान गनी अर्ज करते हैं ए मेरे गुलामों, आज तो रहने दो, आज की नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो, आज की नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो। आटे की बोरी उठाई उस्मान गनी ने, मुस्तफा के घर पहुंचते हैं, आका के घर पहुंचे, आटे की बोरी रखा, आटे की बोरी रखा, आंगन की सफाई किया, झाड़ू लगाया, उसके बाद आटा गूंथा, सालन तैयार किया, अब चूल्हा जला रखे हैं, चूल्हे में फूंक मार रखे हैं। सज्जदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैं पर्दे की ओर से सारा मंजर देख रखी थी, मुलाहिजा कर रखी थी। उस्मान ने पहले झाड़ू लगाया, पहले आंगन की सफाई किया, फिर आटा गूंथा, फिर सालन तैयार किया, उसके बाद रोटी बनाने के लिए चूल्हा फूंकना शुरू किया, चूल्हा जला रखे हैं, बच्चे की तरह झुक झुक के चूल्हे में फूंक मार रखे हैं। सज्जदा आयशा सिद्दीका फरमाती है खुदा की कसम मैंने देखा जब वो फूंके मार रखे थे उस्मान की आंखों से पानी बह रहा था, जब वो फूंके मार रखे थे उनकी दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था। आप जरा अंदाजा लगाओ आज एक गुलाम मुस्तफा के घर गुलामी का अंदाज जो पेश कर रहे हैं, कायनात में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। उस्मान उस जात का नाम है जो मदीने में रईस कहा जाता है, शहजादे का नाम उस्मान गनी है, मदीने के बड़े सखी का नाम उस्मान गनी है, मदीने के रईस का नाम उस्मान गनी है। जब जिहाद का ऐलान होता था सबसे ज्यादा माल उस्मान गनी का जाता था। इतना अमीर इंसान है उस्मान गनी, इतना रईस इंसान है उस्मान गनी। आज तक उस्मान गनी ने अपने घर में कभी झाड़ू नहीं लगाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, जाने सरकार हुजूर बधाई जमील जिंदाबाद। माने गनी ने माने गनी ने आज तक अपने घर कभी झाड़ू नहीं लगाया था, आज मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं। उस्मान गनी ने आज तक अपने घर में कभी रोटी नहीं बनाई थी, आज मुस्तफा के घर रोटी बना रहे हैं। उस्मान गनी ने अपने घर में कभी चूल्हा नहीं जलाया था, आज मुस्तफा के घर चूल्हा जला रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ प्यारे मुसलमानों, ये गुलामी का अंदाज कितना निराला है, ये गुलामी का अंदाज कितना अनोखा है।
عثمان غنی نے روٹیاں تیار کر لی ہیں، روٹیاں تیار کر لی ہیں، سالن تیار ہو چکا ہے، میری طرف یاد کیا درود شریف محبت سے سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، توجہ سے ایک ایک جملے کو آپ سماعت فرمائیے۔ عثمان غنی نے جو غلامی کا انداز پیش کیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ عثمان غنی نے چولہا جلایا، آنگن کی صفائی کی، روٹیاں تیار کیا، ساری تیاری ہو گئی تو چلے مسجد نبی کی طرف۔ میرے آقا مسجد نبی میں جلوہ فراز ہے، آقا مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عثمان غنی پہنچتے ہیں، ہاتھ باندھے عرض کرتے ہیں آقا تھوڑی دیر کے لیے گھر نہیں چلتے، میرے مصطفیٰ تھوڑی دیر کے لیے گھر تشریف لے جاتے۔ میرے آقا سمجھ جاتے ہیں عثمان گھر جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں، میرے آقا چلو اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ دسترخوان پہلے سے بچھا ہوا ہے، دسترخوان پر روٹیاں رکھی جاتی ہیں، سالن رکھا جاتا ہے۔ اندھا نواز اب تناول فرمایا جائے، آقا تناول فرمایا جائے، یا رسول اللہ تناول فرمایا جائے۔ اب جملے سنو، بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے روٹی کا ایک ٹکڑا سالن میں بھگو کر اپنے حلق کے نیچے اتارنا چاہا، دیکھ رہی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جتنے دنوں سے میرے آقا نے نہیں کھایا تھا اتنے ہی دنوں سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، چیخ نکل جاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے روٹی کا ٹکڑا جیسے کہ حلق کے نیچے اتارا ہے، آقا کی بھی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، عثمان غنی بھی رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی کی جیب میں اس وقت 600 دینار موجود تھے، 600 دینار بھی جیب سے نکالا، دسترخوان پہ رکھا، عرض کیا بندہ نواز قبول فرما لیا جائے، یا رسول اللہ اسے بھی قبول فرما لیا جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عثمان اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے اٹھا کے رکھ لو، آقا قبول فرما لیا جائے۔ غلام نے محبت کا تحفہ عطا فرما، محبت کا تحفہ پیش کیا ہے، غلام نے نظر پیش کیا ہے، غلام نے ہدیہ پیش کیا ہے، قبول فرمایا جائے۔ نہیں عثمان اسے اٹھا کے رکھ لو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عثمان اٹھا کے رکھ لو۔ عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ایسی دولت کو آگ لگا دوں گا جو مصطفیٰ کے کام نہ آئے، جو مصطفیٰ کے کام نہ آئے۔ میرے آقا نے سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے میں نے دیکھا عثمان غنی روتے روتے گھر سے باہر نکل گئے، مگر مصطفیٰ ابھی دسترخوان پہ ہے، ابھی دسترخوان ہی پہ ہے۔ عثمان باہر نکلے، جب وہ باہر نکلے تو آقا نے لمبے لمبے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں پھیلا دیا، رحمت والا ہاتھ اٹھایا، برکت والا ہاتھ اٹھایا، نبوت والا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں اب عثمان کے لیے دعا کرنے لگے، اے لوگوں نبی کی رضا کے لیے، نبی کی خوشنودی کے لیے آپ بھی خرچ کرو تاکہ مصطفیٰ تیرے لیے بھی دعا کرو، تاکہ آقا تیرے لیے بھی دعا کرو۔ ہاتھ اٹھایا میرے مصطفیٰ نے اور دعا کرتے ہیں دسترخوان پہ، اے پوری کائنات کے پالنہار، اے پوری کائنات کے پروردگار، تیرا محبوب محمد عثمان سے راضی ہے، تیرا محبوب محمد عثمان سے راضی ہے، اے میرے پروردگار تو بھی اپنی شان ربوبیت کے ساتھ عثمان سے راضی ہو جاؤ، عثمان سے راضی ہو جاؤ۔ دوستو دولت کماؤ تو اللہ کی رضا کے لیے، ایسی دولت کماؤ جو اللہ کی رضا حاصل کرا دے، ایسی دولت جمع کرو جو رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، ایسی دولت جمع کرو جو تجھے جنت کی راہ پہ لگا دے، ایسی دولت کو ٹھوکر مار دو جو دولت تجھے جہنم پہنچا دے، ایسی دولت کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں خدا کی رحمتوں سے دور کر دے، جو نبی کی محبتوں سے دور کر دے، جو خدا کی رحمتوں سے دور کر دے، جو ہمیں جنت سے دور کر دے۔ ہمیں تو وہ دولت چاہیے جو جنت سے قریب کر دے۔ اب آپ ایک جملہ سنو، بات ختم ہو چکی ہے، جنت کے قریب جو دولت کرتے وہ دولت جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من بنا مسجد للہ تعالی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کے گھر کا، اللہ
पास दौलत तो मस्जिद बनाओ ताकि जन्नत में तेरा महल बने। दौलत वो न रखो जो जहन्नम पहुंचाए, दौलत वो रखो जो जन्नत तुझे पहुंचाए। सरकार गौसे आदम के जिक्र की महफिल में आप बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया, आपने ताबुन भी किया। आपकी मस्जिद है, आपके मोहल्ले की मस्जिद है, खुदा का घर है वो, जहां हम इबादत करते हैं, जहां सुजूदे बंदगी लुटाकर अल्लाह की रजा हासिल करते हैं। उस मकान को बनाना, उस मकाम की तामीर करना बड़े शरफ की बात, बड़ी अजमतों और बुलंदी की बात है। मैं आपसे गुजारिश करूं, सरकार गौसे आजम भी हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मैं तो कहता हूं, हमारा ईमान ये कहता है, जहां गौसे आजम का जिक्र होता है वहां गौसे आजम मौजूद हुआ करते हैं, हमें देख रहे हैं, हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आपने जो दिया सो दिया। एक फकीर कादरी जो सरकार गौसे आदम की बारगाह का बड़ा गुनहगार गुलाम है, एक बात आपसे कहता है, एक आदमी पूरे मजमे में कोई ऐसा हो जो सरकार गौसे पाक की निस्बत से 11,000 की रकम मस्जिद की तामीर के लिए दे। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, दुआ कर दूंगा, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। कितने 11,000 हो जाएंगे इंशाअल्लाह आपके पास? कोई है जो गौसे आजम की निस्बत का ख्याल करके 11,000 की रकम मस्जिद के लिए दे? ये बगल ही में मस्जिद है, आपके मोहल्ले की मस्जिद है, ज़ेरे तामीर है, आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है। हाँ, 11 आदमी 11,000 करके दिए हैं, एक आदमी और दे सकते हैं। जब 11 लोग 11 करके दे सकते हैं तो क्या एक आदमी 11 और नहीं दे सकते हैं? हम दे सकते हैं। हालांकि मुझको तो 11 नहीं 1,11,000 का मुतालबा करना चाहिए, मगर सिर्फ एक आदमी ऐसा चाहिए जो 11,000 की रकम दे दे। हालांकि यहाँ होगा कोई, वो अभी सोच रहे होंगे, फैसला कर रहे होंगे, मशवरा भी कर रहे होंगे, कोई न कोई तो होगा जो 11,000 की रकम देगा। 11,000 का जी, कोई ना कोई तो ऐसा होगा दीवाना गौसे पाक का जो दे भी चुके हैं, उन्हें भी इख्तियार है, उन्हें भी इजाजत है। 11 गया तो क्या होगा, और एक बार 11 निकालो ना, बार बार निकालोगे गौसे आदम बार बार नजर करम फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी चाहिए 11,000 की रकम जो मस्जिद की तामीर के लिए दे। एक आदमी, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा तो तब होता जब इससे पहले आपने 11,000 न दिए होते। कोई ना कोई तो होगा हजरत, जरूर देखते हैं कि गौसे आदम